आइब कथा सुनिकरी तमे कोटे हट हटाइछ क्यों स्थान रे सुनिबा हाँ बस सुन कोटे माइब कथा सुनिकरी हट हटाइछंती हेले उल्ला रे ओ दिनकर घटना कोन कोन होइछ रे कोन उल्ला रे ए उल्ला उपस्थित मोर पंडित वर्ग सब माई पिला गुड़ाक खराब भावनी मा माइप कथा शुणी शुणन बोली आमर पुरुष पिला गुड़ा कहे तुम रागनी मा जोटा दरकार से कथा शुणमु आलौकिक कथा आश्चर्य कथा के स्वामी को कहबनी आने जितकी दरकार से आण बोली कहले हम ना ता शक्ति धरिक भक्ति करने को हम आ तुम घईता 10 टका अर्ज दो तुम 30 टका जिन आनद बोली सी आनदेव कि हाँ सिंध के करनी दो दो शंख भूषित कपाल करऊ मुक्ता स्त्री माला धरऊ दौत लक्ष बलि लक्ष यज्ञ मंथनऊ श्री शैलजा बल्लभा देवद्वारावती सुशान नीलऊ नागारी गोवाहन पाप में हरद्वा विवो हरिहर श्रीवत्सो गंगाधर हे श्रीवत्सो गंगाधर शुण शुण सुधी जने देई मन कन्न अति सुंदर विषय करिबावन अरे बनवासे थिले पांच भाई को सहित सीता अरे द्रौपदी अछंदी पुणी हे तांगो संगत आज्ञा पांच भाई युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल सहदेव यांको सहित छंदी द्रौपदी बनस्तरे बुलुथुवा समय रे अच्छा दिनकर घटना कोन कोन होइछि कोन अरे पाथ दाई चंदी बाबू बनस्त मध्यर शिकार करिवार्थे बुलंदी सत्वर एही परि बेळ बेळ गडी गडी गला विरस वदन रे द्रौपदी बसिथिला आज्ञा फलमूल संग्रह करने शिकार अर्थरे बुलुचंदी अर्जुन महारथी बनस्थ मध्यरी ये समय आज्ञा द्रौपदी मन टे सुखी जाइए अच्छा द्रौपदी टे विमना होकर बसी ये समय अर्जुन महारथी पहुंची गले पांच भाई संगे 4 भाई अच्छा संगत अच्छा द्रौपदी युधिष्ठिर कहले कौन अरे सुनो अरे वीर पार्थ मोहर वचन विमना हुई बसी रे पंचाली दक्षिण अरे पंचाली की धरी बाबू बनरे बुलबू बनर सभारे देखाई देबू आज्ञा युधिष्ठिर महारथी कहले हे अर्जुन वीर तुमर ये द्रौपदी आज टे मन विमनारे बसचंदी तेणुक तुम कौन कर कौन ना द्रौपदी की धरी टे बनर सभा को तुम बुलेक देखब अच्छा द्रौपदी मान संवरण कर हाँ आज्ञा द्रौपदी मन मन विचार कर कौन जानी आज्ञा द्रौपदी मनरे भावना थिला आज्ञा मत अर्जुन बाहा किंतु आगे 5 जन जाक मत भोग कले अर्जुन मनरे भावुंट मु लाख बिंदी द्रौपदी की आनिली मु भोग करिया कथा किंतु 4 भाई भोग कले कौन करिया मा तो कही भोग करिया बाध्य हेले आंक मन द्रौपदी मन अर्जुन पाखे अर्जुन मन द्रौपदी पाखे आंके सब आज्ञा सेटिंग सेटिंग मन सब जा पाखे ता पाखे का मन का जीव कि जा मन जोड़ थी से हेले संतोष सब गायक को लक्ष्य करूँ मुख को धन वाद्यकार हो जंत्रकार हो सब गायकर आखि को जब नजर करू बापा मन तोर ठीक रह सब हेले धन रे ओ एबे हेछि कोन रे कौन हा ये सुनंतु मोर पंडित जन
ଅର୍ଜୁନ ଧରି ବନସ୍ତରେ ବାବୁ ଭୁଲାଇଲେ ଦକ୍ଷିଣ ବନସ୍ତରେ ବାବୁ ଭୁଲାଇଲେ ଦକ୍ଷିଣ। ଆଜ୍ଞା ଅର୍ଜୁନ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ସଙ୍ଗତରେ ଧରି ହଁ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ମାନ ଭଞ୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଉଲ୍ଲାରେ ଓ ତୁ ହେଲୁ ଅର୍ଜୁନ ମୁଁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀ। ହଁ ବନସ୍ତରେ ବୁଲୁଛ ତମେ ଏ ବନସ୍ତରେ ବୁଲି ବୁଲି ବନସ୍ତର ଶୋଭା ଦର୍ଶନ କରୁଛ। ଦ୍ରୌପଦୀ ଯୋଉ ମନ ବିମନା ଥିଲା ଟିକେ ହସ ପଳେଇ ଆସିଲା ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର। ଆଚ୍ଛା ଦ୍ରୌପଦୀ ପୁରା ମନ ତୃପ୍ତିରେ ବନ ଆନନ୍ଦରେ ହସୁଛନ୍ତି ରେ ଧନ। ଆଚ୍ଛା ଏମନ୍ତ ସମୟରେ କଣ ହେଲା ରେ କଣ ଆରେ ଅର୍ଜୁନର ଚୁତ ଫଳ ଦେଖିଲେ ବହନ ଦ୍ରୌପଦୀ ଦେଖିଲେ ବହନ ଚୁତ ଫଳ ଆଣି ମତେ ଦିଅ ବୋଲିଲା। ହରେ ଧନ ଓ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖିବ ଆଜ୍ଞା ନାରାୟଣୀ ନାଟ୍ୟ ପରିବାର ମାରିବ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ନହେଲେ ନୀଳାଞ୍ଚଳ ମିଶ୍ର ମାରିବ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ। ମିଶ୍ର ପୁରାଣ ଟିକେ ଅଲଗା ନିଆରା ଥିବ ରେ ପୁଅ। ଥିବ ମିଶ୍ରର ପୁରାଣ ଟିକେ ନିଆରା ଥିବ ସବୁଥିରୁ ଟିକେ ନିଆରା ନିଆରା ଥିବ। ନିଆଁରେ ପଡିଥିବ ହଁ ହେଲେ ଉଲାରେ ମନେ ରଖିବ ସମସ୍ତେ ନାରାୟଣୀ ନାଟ୍ୟ ପରିବାର ମାରିବ ନହେଲେ ନୀଳାଞ୍ଚଳ ମିଶ୍ର ମାରିବ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଜାଗା ଆପଣ ଦେଖିବେ। ହେଲେ ଇଏ ସମୟରେ ହୋଇଛି କଣ କଣ ଅଦିନରେ ଚୁତ ଫଳ ଦ୍ରୌପଦୀ ଦେଖିଲେ। ଗୋଟେ ଚୁତ ଗଛ ମୂଳେ ବସିଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ଏବଂ ଦ୍ରୌପଦୀ ଆଜ୍ଞା। ହଁ ଚୁତ ବୋଇଲେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଆଜ୍ଞା। ଆମ୍ବ ଗଛ ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳେ ବସିଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ଦ୍ରୌପଦୀ। ଦ୍ରୌପଦୀ ଦେଖିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଗଛରେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଅଛି ଆମ୍ବ ଗୋଟେ ଗଛରେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଅଛି। ସେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀ କହିଲେ କଣ ହେ ବୀରବର ହେ ମୋର ଧନରତ୍ନ ହେ ମୋ ପ୍ରାଣ ଧନ ହେ ମୋ ଜୀବଧନ ଏ ସେଇଟାକୁ ମତେ ଟିକେ ଆଣିଦିଅ। କୋଉଟା ଦେଖିଲ ଅଦିନରେ ଆମ୍ବଟାକୁ ଦେଖିଲେ କାହାର ଲୋଭ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଦ୍ରୌପଦୀ ବୋଇଲେ ହେ ମୋର ଜୀବର ଧନ ମୋ ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ଆଣିଦିଅ ବୋଲିବାରୁ ସେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ବୋଇଲେ ସତ କଥା ଆଜ୍ଞା ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି କହୁଛି ବୋଇଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲ କରା ଏ ଭାକୁଟା ପିଲାଟା ମଧ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲ କରା ଆଜ୍ଞା। ସ୍ତ୍ରୀ କହିଦେଲା ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ସେ ଆମ୍ବୁଟା କାହାର ଅଦିନରେ କୁଆଡେ ଆମ୍ବୁଟା ଆସିଲା ଭଲ ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା ନା। ଏ ଚିନ୍ତା ନ କରି ତମେ ଆମ୍ବଟାକୁ କେମିତି ଧରି ପଳେଇଲ। ସେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ କଣ କଲେ ଆଜ୍ଞା ଆରେ ଗାଣ୍ଡିବ ଧନୁ ପୁଣି ଅର୍ଜୁନ ବାହାର କଲେ। ଗାଣ୍ଡିବ ଧନୁ ପୁଣି ଅର୍ଜୁନ ବାହାର କରିଲେ। ଏଠି ମନବେଦୀ ଅସ୍ତ୍ର ମାରି ଆମ୍ବ ଛିଣ୍ଡାଇଲେ। ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ବର୍ଗ ଦ୍ରୌପଦୀ କହିଦେବାରୁ ଅର୍ଜୁନ କଣ କଲେ ମନବେଦୀ ଅସ୍ତ୍ର ମାରି ଆଜ୍ଞା ଆମ୍ବଟାକୁ ତଳେ ପକେଇଥିଲେ। ସେ ଗଛରେ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଆମ୍ବ ଫଳିଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ବର୍ଗ ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ବୁଟା ତଳେ ପଡି ଯାଇଛି ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅନଥା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା। କଣ ବଜ୍ର ପଡିଗଲା ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଉପରେ। ଇଏ ସେମାନେ କଣ ହେଲେ ଆରେ ଜାଣି ଦେଲେ ନାରାୟଣ ରେ ଜାଣି ଦେଲେ ନାରାୟଣ କେଡ଼େ କଥା ହେଲା ଜାଣ। হেলে তো ক্ষণ সহেলে তো ক্ষণ অর্জুনଙ୍କ শনি ধ্যান। ଲକ୍ଷଦେବର ପଣ୍ଡିତ ବର୍ଗ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଜାଣିଦେଲେ ବୋଲେ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଅନର୍ଥ ଘଟିଗଲା। ଏ ଚୁତ ଫଳ ଏଡ଼େ ସହଜ ଚୁତ ଫଳ ନୁହଁ। ନୁହଁ
ଇଏ ହଉଛି ଦୁର୍ବାସାଙ୍କ ଚୁତ ଫଳ। ଆଚ୍ଛା। ଆଜ୍ଞା ଦୁର୍ବାସା ତପସ୍ୟାରେ ବସନ୍ତି। ତପସ୍ୟା ବେଳରେ ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷ ସୃଷ୍ଟି ହବ, ତପସ୍ୟା ବେଳରେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ସୃଷ୍ଟି ହବ। ତପସ୍ୟା ସିଦ୍ଧ ହେଲେ ସେ ଆମ୍ବଟା ପାଚିବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଆସିବେ ଦେଖିବେ ଯଦି ଫଳଟା ପାଚିଛି ତାହେଲେ ସେ ଫଳଟାକୁ ସେ ଭକ୍ଷଣ କରିବେ, ନହେଲେ ଉପବାସ ରହିବେ। ଇଏ ହଉଛି ଦୁର୍ବାସାଙ୍କ ଫଳ। ସେ ପବନ ହେଲେ ଝଡ଼ିବନି ଆଜ୍ଞା, ବଜ୍ର ମାରିଲେ ଝଡ଼ିବନି, ପବନ ହେଲେ କୁଆଡ଼େ ଝଡ଼ିବ। ଇଏ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର ବାଜିବାରୁ ସିଏ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ଏବେ ହେଲା କ'ଣ? କଣ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଅର୍ଜୁନ କେଡ଼େ ବଡ଼ କଥା କଲ। ହେ ଦ୍ରୌପଦୀ କହିଦେଲେ ବୋଲି ତମେ ଯୋଉ ଆମ୍ବଟାକୁ ତଳେ ଛିଣ୍ଡାଇ ଦେଇଛ ଚୁତ ଫଳଟିକୁ, ହଁ। ସେ ତ ଦୁର୍ବାସାଙ୍କ ଚୁତ ଫଳ। ସେ ତପସ୍ୟାରୁ ଫେରିବେ, ଦେଖିବେ ଆମ୍ବଟି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତମକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇ ତମର ବଂଶ ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ତମକୁ ଚାପ ଦେବେ। ତମେ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଏବେ ପାପ କର୍ମ କରିଦେଲ। ମାଇପ କଥାରେ ପଡ଼ିକିରି ଏମିତି ଭୁଲ କରିବ? ହେଁ, ମାଇପ କହିଦେଲା ବୋଲି କେବେ ଭୁଲ କରିଦେବନି। ନା। ମାଇପ କଥାରେ ପଡ଼ିଗଲୁ ପୁଅ ତିନି ପାଞ୍ଜିରୁ ପଳେଇବୁ। ସମସ୍ତେ ଶୁଣୁଛ ୟୁଟ୍ୟୁବ ମାଧ୍ୟମରେ, ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ଯୋଉମାନେ ଶୁଣୁଛ ତମ ଜୀବନରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପଡ଼ିବନି। ସ୍ତ୍ରୀର କଥା ଯଦି ଶୁଣିବ, କୋଉଟା ଶୁଣିବା କଥା ନ ଶୁଣିବା କଥା ଜାଣିଥ। ହେଁ, ସ୍ତ୍ରୀ କହିଦେବ ଯାଇକି ସେଠି ଚୋରିକିରି ଘିନି ଆଣିଲା, ଚୋରିକିରି ଘିନି ଆଣିଲେ ହବ କି? ଆଉ କେତୁଟା କଥା ସ୍ତ୍ରୀର ଶୁଣିବାକୁ ହବ। ମଦ ଛାଡ଼ିଦିଅ ବୋଲେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ତମେ ମଦ ପିଇବ ଗା ବୋଲି ବୋଲେ ପିଇବ ଗା। ନାଇଁ ସେ ଜନି ଉପସ୍ଥିତ ଆମର ପଣ୍ଡିତ ବର୍ଗ, ଏଠି ହେଲା କ'ଣ? ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ ଏ ବଡ଼ ବିପତ୍ତି ପଡ଼ିଲା, ଦୁର୍ବାସାଙ୍କ ଚୁତ ଫଳିଲା ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଯଦି ଏଟାକୁ ବୃକ୍ଷରେ ତମେ ଲଗେଇ ପାରିବ ତାହେଲେ ତମକୁ କ୍ଷମା ଅଛି, ନହେଲେ ଆଉ ଦୁର୍ବାସା ତମକୁ କ୍ଷମା କରିବେନି। ଆଜ୍ଞା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭୀମ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ନକୁଳ, ସହଦେବ ଅଛନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନ ଏବଂ ଦ୍ରୌପଦୀ ସଙ୍ଗତରେ ଅଛନ୍ତି ନାରାୟଣ। କହିଲେ ଅର୍ଜୁନ, ହେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ, ଏ ଫଳଟି କେମିତି ବୃକ୍ଷରେ ଲାଗିବ? କେମିତି ଲାଗିବ? ଫଳିଲା ଯାଇକିରି କେମିତି ବୃକ୍ଷରେ ଲାଗିବ? ଗଲେ ମାକୁ ପଚାରିବୁ, ମା କେମିତି ଲାଗିବ ଫଳଟି ବୃକ୍ଷରେ ଯାଇକିରି? କେମିତି ଲାଗିବ ରେ? ଅଠା ଡଙ୍ଗେଇକିରି। ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ କଥା ଯଦି କହିବ ବହନ, ନିଜ ସତ୍ୟରେ ଅଟଳ ହୋଇ ଫଳ ଉଠିବ ତତକ୍ଷଣ। ଆଚ୍ଛା। ସମସ୍ତେ ସତ୍ୟ କଥା କହିବ। ସତ୍ୟବନ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଯଦି ତମେ ସତ୍ୟ କଥା କହିବ, ସେ ଗଛ ଫଳଟି ଉଠି ଉଠି ଉଠିଯିବ, ଶେଷରେ ଯାଇକିରି ଲାଗିବ ତାର ଡାଳରେ, ଗଛ ଉପରେ ଲାଗିବ। ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜାକୁ ପ୍ରଥମରେ କହିଲେ କୃଷ୍ଣ, କହିଲେ ହେ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ତମ ମନରେ କ'ଣ ଦ୍ୱିଧା ଅଛି? ତମ ମନରେ କ'ଣ ଆଶଙ୍କା ଅଛି? ତମେ ସତ କଥାଟା ଖୋଲିକିରି ଏଠି କହିବ। ସତ କହିଲେ ଇଏ ଉଠିବ, ମିଛ କହିଲେ ତଳୁ ପଡ଼ିଯିବ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଯୁଧିଷ୍ଠିର? ଏଠି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସେତେବେଳେ ବୋଲନ୍ତି ବଚନ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସେତେବେଳେ ବୋଲନ୍ତି ବଚନ, ମୋହର ବଚନ ଶୁଣ ନାରାୟଣ, ପୃଥିବୀକୁ ଧରି ମୁହିଁ ସତ୍ୟ କରୁଅଛି, ମନର କଥା ମୁଁ ଖୋଲି କହୁଛି, ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ବଳତା ମୋର ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ବଳତା ମୋର ଅଛି। ତମ ଜୀବନରେ ଯାହା ଯାହା ଘଟିଛି କିଏ ମିଛ କହିବନି, ସମସ୍ତେ ସତ କଥା ଯଦି କହିବ ଏ ଚୁତ ଫଳିଲା ଯାଇକିରି ଲାଗିବ ଆଜ୍ଞା ଡାଳରେ। ମିଛ କହିଲେ ଚୁତ ଫଳ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବ। ସେତେବେଳେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜା କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱିଧା ରହିଯାଇଛି, ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ଅବଶୋଷ ରହିଯାଇଛି, ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳତା। କ'ଣ ସେ ଦୁର୍ବଳତା? ଏଠି ପଶା ଖେଳରେ ମୋର ଥାଏ ମନ, ପଶା ଖେଳରେ ମୋର ଥାଏ ମନ, ତେଣୁ ମତେ ସର୍ବେ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି। ଆହୁ ମନେ ମୋର କିଛି ନାହିଁ ନାରାୟଣ, ଆଉ ମନେ ମୋର କିଛି ନାହିଁ ନାରାୟଣ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଲେ, ହେ ନାରାୟଣ, ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କରି କହୁଛି,
ମୋର ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ବଳତା କେବଳ ରହିଯାଇଛି ମୋର ପଶା ଖେଳ। ଏ ପଶା ଖେଳଟା ଥିବା ଯୋଗୁଁ ମୋ ଭାଇମାନେ ମୋତେ ମନରେ କଷ୍ଟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମାର ମନରେ ଦୁଃଖ ଅଛି କିଛି କହିପାରୁନି, ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ଅଛି ମୋତେ କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବନ୍ଧା ପକାଇଦେଲି, ଶେଷରେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ରୌପଦୀକି ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧା ପକାଇଦେଲି। ଆମର ଦୁର୍ବଳତା। ଆମ୍ବଟା ଟିକେ ଉପରକୁ ଉଠିଲା ଆଜ୍ଞା। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୈବୀର ବିଡ଼ମ୍ବନା, ଭଗବାନଙ୍କର କେମିତି ନିୟମ। ଏ ଚୁତ ଫଳ ଟିକେ ଉପରକୁ ଉଠିଲା, ତାପରେ କାର ପାଳି ପଡ଼ିଲା? ଏଠି ଭୀମ ନନାର ପାଳିରେ ପଡ଼ିଲା। ଅର୍ଜୁନର ଭୀମ ନନାର ପାଳିରେ ପଡ଼ିଲା। ମାଟି ଛୁଇଁ ବୀର ହେ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ କଲା, ମାଟି ଛୁଇଁ ବୀର ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ କଲା। ହଉ ମୋର କଥା ଶୁଣ ନାରାୟଣ, ଅଧିକ ଭଜନେ ମୋର ଥାଏ ମନ, ଅଧିକ ଭଜନେ ମୋର ଥାଏ ମନ। ତେଣୁ କରି ମାତା ମତେ କପଟ କଲେ, ସବୁବେଳେ ମରିଯା ପୁତ୍ର ବୋଲି ବୋଇଲେ। ଅସୁର ପାଶକୁ ମତେ ପଠାଇଲେ, ଦେଖ ଅସୁର ପାଶକୁ ମତେ ପଠାଇଲେ। ଭୀମ କହିଲେ ହେ ନାରାୟଣ, ମୁଁ ଟିକେ ବେଶୀ ଖାଇ ଦଉଛି ବୋଲି ମତେ 5-4 ଭାଇ ଯାକ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ମୋ ଉପରେ ଘୃଣା, ମୋ ମାର ମଧ୍ୟ ମତେ ମନରେ ଘୃଣା କରୁଛି। କାରଣ ପାଇଁ ମୋ ମା ନା ବେଶୀ ଖାଉଛେ, ମୋ ପୁଅ ଇଏ ମରିଗଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ବୋଲି ମନରେ ଭାବୁଛି। ମୋର ମନର ଦୁର୍ବଳତା କେବଳ ମୁଁ ଟିକେ ଖାଉଛି ପ୍ରଭୁ, ମୋର ଆଉ କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ କି ମୋର କିଛି ଅବଶୋଷ ନାହିଁ। ମୋର ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ମୁଁ ଖାଲି ପୁଞ୍ଜ ଖାଉଛି। ଟିକେ ଆମ୍ବଟା ତଳକୁ ଉପରକୁ ଉଠିଲା ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ପଡ଼ିଲା ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଳି ଆଜ୍ଞା। ଅର୍ଜୁନ କଣ କହିଲେ? ଏପଟେ ଟିକେ କଣ କହିଲା? ସେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ଟିରାଣ ଭୂମି ଛୁଇଁରେ କହନ୍ତି ବଚନ। ଅର୍ଜୁନ ଭୂମି ଛୁଇଁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଆଗରେ ସତ୍ୟ କରି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଗୋଟେ ମନରେ ଅବଶୋଷ ରହିଯାଇଛି ପ୍ରଭୁ। ସେ ଅବଶୋଷଟା କଣ ଜାଣିଛୁ? ଏଠି ଲାଖ ବିନ୍ଦି ମୁଁ ଦ୍ରୌପଦୀ ଆଣିଲି, ମାତା କଥା ଶୁଣି 4 ଭାଇ ଦେଇଦେଲି। ତେଣୁ କରି ମୋ ମନ ଦୁଃଖ ରହିଗଲା, ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥା ଅବଶୋଷ ହେଲା। ଏତିକି କହି ବୀରରେ ଅର୍ଜୁନ ବସି ପଡ଼ିଲେ ଏବେ ଶୁଣ ସୁଜନ, ବସି ପଡ଼ିଲେ ଏବେ ଶୁଣ ସୁଜନ। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ହେ ନାରାୟଣ, ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ। କଣ? ମୁଁ ଲାଖ ବିନ୍ଧିଲି, ମୁଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀଟି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲି, ମା କହିଦେଲା ବୋଲି ସବୁ ଯାକ ଭାଇକି ବାଣ୍ଟିକିରି ଦେଇଦେଲି, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ କି କିଏ କାହାକୁ ବାଣ୍ଟିକିରି ଦିଏ କି ପ୍ରଭୁ? ତେଣୁକରି ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ପ୍ରଭୁ। ଆମ୍ବଟା ଆଉ ଟିକେ ଉଠିଗଲା ଆଜ୍ଞା। 3 ଭାଇର କଥା ସରିଲା, ତାପରେ ନକୁଳଙ୍କର କଥା ପଡ଼ିଲା। ନକୁଳିଆ କଣ ହେଲା? ନକୁଳ କଣ କହିଲେ? କଣ? ଆରେ ନକୁଳଙ୍କର ଗର୍ବ କଣ ଜାଣିଛୁ? କଣ? ଆରେ ନକୁଳଙ୍କର ଗର୍ବ ଶୁଣ ହେ ସୁଜନ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ବୋଲି ସେ ଭାବୁଥାନ୍ତି ମନ। ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ବନ୍ଧୁ ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କର 5 ଭାଇ ଯାକରୁ ନକୁଳ ହଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର। ସେ ନକୁଳ ମନରେ ବିଚାର କରନ୍ତି କଣ ନା, ମୁଁ ତ ଏତେ ସୁନ୍ଦର, 5 ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ବେଶୀ ସୁନ୍ଦର, ହେଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୋ ପାଖରେ ବେଶୀ ସମୟ ନ ରହି ଅର୍ଜୁନ ପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ନକୁଳଙ୍କର ମନରେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ, 5 ଭାଇ ଯାକୁ ତ ମୁଁ ସୁନ୍ଦର, ମୋ ପାଖରେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀଟା ରହିବା। ଯଦି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷକୁ ସୁନ୍ଦର ବୋଲି ବିଚାର କରୁଛି, ମୁଁ ଯଦି ସୁନ୍ଦର ମୋ ପାଖରେ ରହିବା କଥା, ମୋ ପାଖରେ ମାଇପ ରହିବା କଥା, ମୋ ପାଖରେ ନ ରହି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋର ଅବଶୋଷ ପ୍ରଭୁ। ସେତେବେଳେ ଆଉ ଟିକେ ଉଠିଲା ଆଜ୍ଞା ଆମ୍ବ ଚୁତ ଫଳ, ତାପରେ ସହଦେବଙ୍କ ପାଳି ପଡ଼ିଲା।
ସହଦେବ ମନରେ ଗର୍ବ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ତାର କଣ? ଆଜ୍ଞା ସର୍ବଦେବ ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତ ଜାଣନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କର ମନରେ ଗୋଟେ ଗର୍ବ। ସହଦେବ କହିଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ମନରେ କିଛି ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ। ସହଦେବ କୋଉ ଦୁଃଖଟା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା? କୋଉଟା? ସହଦେବ ବୋଲୁଚନ୍ତି ଶୁଣ ନାରାୟଣ ମାଦ୍ରୀପୁତ୍ର ହୋଇ ମୁଇଁ କେନ କହିଲେ ଜାଣ। ମୁଁ ମାଦ୍ରୀପୁତ୍ର, ମୁଁ ମାଦ୍ରୀର ପୁଅ, ମୋ ମା ହଉଛି ମାଦ୍ରୀ, ହେଲେ ମତେ ମାଦ୍ରୀର ପୁଅ ବୋଲି କିଏ କହିଲେନି। ନା ସମସ୍ତେ କଣ କହିଲେ? କଣ କହୁଛନ୍ତି? ସମସ୍ତେ ବୋଲନ୍ତି ଇଏ କୁନ୍ତି ପୁତ୍ର ଜାଣ। ମୋର ମା ତ ମାଦ୍ରୀ, ମାଦ୍ରୀ ଗର୍ଭରୁ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଲି, ମତେ ମାଦ୍ରୀ ପୁତ୍ର ନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କୁନ୍ତି ପୁଅ। ଏଇଟା କୁନ୍ତି ପୁତ୍ରଟା ବୋଲି ପାଞ୍ଚ ହେଇଯାଉ କହୁଛନ୍ତି ନା, ମାଦ୍ରୀ ପୁତ୍ର ବୋଲି କିଏ କହୁଛି କି? ଏ କଥା ଶୁଣି ଏ ଚୁତ ଫଳ କଣ ହେଲା ଆଜ୍ଞା? ଆଉ ଟିକେ ଉପରକୁ ଉଠିଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ତାପରେ କାଳ ପାଳି ପଡିଲା ରେ ଧରି ପକାତି। ଆରେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ପାଳି ଶେଷରେ ପଡିଲା। ଦେଖ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ପାଳି ଶେଷରେ ପଡିଲା। ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ କରି ଦ୍ରୌପଦୀ କହୁଛନ୍ତି ହେଲା ଶୁଣ ହେ କୃଷ୍ଣ ମୋହର ବଚନ, ଶୁଣ ହେ କୃଷ୍ଣ ମୋହର ବଚନ। ମୋ ଶାଶୁଙ୍କର 5 ପତି ଥିଲା ଜାଣ, ମୋ ଶାଶୁଙ୍କର 5 ସ୍ୱାମୀ ଥିଲା ଜାଣ। ତେଣୁ କରି ମୋ ଶାଶୁ ମତେ ଯେ କହିଲେ 5 ପତି କି ତୁ ହି ଗରିବୁ ବୋଇଲେ, 5 ପତି କୁ ତୁ ହି ଗରିବୁ ବୋଇଲେ। ଆଜ୍ଞା ଦ୍ରୌପଦୀ କହିଲେ ହେ ନାରାୟଣ ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ, ମୋ ଶାଶୁଙ୍କର 5ଟା ସ୍ୱାମୀ, ତାଙ୍କର 5ଟା ସ୍ୱାମୀ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ନାରୀ, ମତେ ସେ କହିଲେ ତମେ 5 ସ୍ୱାମୀ ଭୋଗ କର। ଏଇଟା ଠିକ କି ପ୍ରଭୁ? ତେଣୁକରି ମୋ ଶାଶୁ କହିଦେଲା ବୋଲି ମନରେ ଦୁଃଖ ଅଛି, କାହାକୁ କହୁନି। ସେତେବେଳେ କଣ ହେଲା ଆଜ୍ଞା? ଆମ୍ବଟା ଉପରକୁ ଗଲା ନା ତଳକୁ ଆଇଲା? ଉପରକୁ ଉଠିଯିବ ଆଉ। ସେତେବେଳେ ଆମ୍ବ ପୁଣି ତଳେ ପଡି ଗଲା, ହେ ତଳେ ପଡି ଗଲା। କେଡେ ବଡ କଥା ଏବେ ଯେ ହୋଇଲା। କେଡେ କଥା ହେଲା ଗୋ ସହି କି ବୁଦ୍ଧି ଏବେ କରିଦେବଇ ମୁଁ। କେଡେ କଥା ହେଲା ଗୋ ସହି କି ବୁଦ୍ଧି ଏବେ କରିବଇ। କେଡେ କଥା ହେଲା ଗୋ ସହି। আরে অর্জুন না টিকে ইয়াড়ে না तू तो কাডে তোরি কন্যা। আরে অর্জুন না तू तो টিকে ইয়াড়ে না, টিকে ইয়াড়ে না। শুনো আরে অর্জুন না টিকে ইয়াড়ে না, শুনো আরে অর্জুন। उपस्थित मोर पंडित वर्ग अच्छा आज्ञा आंबटा जागिरी ऊपर लगे कथा तले पड़गला आउ थरी 5 जन जाक 5 प्रकार कथा कहले जार मनर कथा कहले आंबटा जागिरी सिना आज्ञा वृक्ष लगे कथा सेरा तले पड़गला
ସେତେବେଳେ ନାରାୟଣ ବୋଲନ୍ତି ବଚନ କେଡେ ବଡ କଥା କୃଷ୍ଣା କଲୋ ଗୋ ବହନ। ଇନ୍ଦି କିଅ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ନାମ ଗୋଟେ କୃଷ୍ଣା। କୃଷ୍ଣାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ହେ କୃଷ୍ଣା। ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ଯାକ ଠିକ ଠିକ କଥା କହିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମନର କଥା ସବୁ କହିଥିଲେ, ଦୁଃଖ ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ଖୋଲିକିରି କହିଥିଲେ, ସତ କଥା ପରିପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତମେ ଟିକେ ମିଛ କହିଦେଲ, ତମେ ଟିକେ ମିଛ କହିଦେଲ, ତେଣୁ କରି ତମ ଗୁପତ କଥା କଣ ଅଛି କୁହ? ଆରେ ନାରୀର ଗୁପତ କଥା ଏବେ ଜାଣ, ନାରୀର ଗୁପତ କଥା ଏବେ ଜାଣ। হ্যাঁ ପଚାରି ଦେଲେ ରେ ଦେବ ନାରାୟଣ, ପଚାରି ଦେଲେ ହେ ଦେବ ନାରାୟଣ। ଶୁଣ ଗୋ କୃଷ୍ଣା ମୋହର ବଚନ, ପଣ୍ଡୁ ବଂଶ ଧ୍ୱଂସ କରିବ କି ବହନ, ପଣ୍ଡୁଙ୍କ ବଂଶ ଧ୍ୱଂସ କରିବ କି ବହନ। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ କୃଷ୍ଣା ତମେ କଣ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବ କି, ପଣ୍ଡୁ ବଂଶ ଲୋପ କରିଦେବ କି? ଦୁର୍ବାସା ଆସିବେ, ଦୁର୍ବାସା ଅଭିଶାପ ଦେବେ, ଦୁର୍ବାସା ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ତମର ପାଞ୍ଚ ପତି ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବେ। ତୁମେ ନିଜର ଗୁପ୍ତ କଥା କଣ ଅଛି କୁହ, ନହେଲେ ତମର ବଂଶ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ନାରୀର ଗୁପ୍ତ କଥା ଥାଏ କଣ? ଦ୍ରୌପଦୀ ଆଜି ମନ ମଧ୍ୟରେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ମୋର ଗୁପ୍ତ କଥାଟି ମୁଁ କହିବି କେମିତି? କେମିତି କହିବି? ନାରୀ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୁପ୍ତ କଥା ଥିଲା ଆଜ୍ଞା। କଣ? ସେ ମନରେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୁପ୍ତ କଥାଟା କହିବି କେମିତି, ମୋର ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ କିଏ ଗୁପ୍ତ କଥା କହିପାରିବ କି ଆଜ୍ଞା? ପାଞ୍ଚଟା ଖଇତା ମୋର ଅଛି। ମୋର ସ୍ୱାମୀ 5 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିଜର ଗୁପ୍ତ କଥାଟା କେମିତି କହିବି? କେମିତି କହିବି? ଯଦି ନ କହିବି ମୋର ବଂଶ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ, ଦୁର୍ବାସା ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେବେ, କରିବି କଣ? କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଦ୍ରୌପଦୀ ବୋଲନ୍ତି ବଚନ, ପୂର୍ବ କଥା କହୁଅଛି ଶୁଣ ହେ ନାରାୟଣ। ଆଚ୍ଛା ପୂର୍ବର କଥାଟେ ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ। କଣ ସେ ପୂର୍ବର କଥା? କଣ? ସେଠି ଯେତେବେଳେ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ମୋର ଥିଲା, ହଉ ହଉ। ଯେତେବେଳେ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ମୋର ଥିଲା, ହଁ 16 ବର୍ଷର ମୁଁ ଅଟେ ଅବଳା, ଆଇଲା ଆଇଲା। 16 ବର୍ଷର ମୁଁ ଅଟେ ଅବଳା। ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଗିରେ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଗଲି, ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଗିରେ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଗଲି। ସଖୀମାନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ଧରିଥିଲି, ଉଠିଲା ପୁଣି ପହଞ୍ଚେ ମୋର କଚରା ଗୋଳକୁ ଘଞ୍ଚେ। ସଖୀମାନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ଧରିଥିଲି। ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରିବା ବେଳେ, ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରିବା ବେଳେ ଗଙ୍ଗା ସ୍ରୋତେ ମୁଇଁ ଭାସି ଗଲି ଯେ ତକାଳେ, ଗଙ୍ଗା ଜଳେ ମୁଇଁ ଭାସି ଗଲି ଯେ ତକାଳେ। ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ବର୍ଗ, ମୋର ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଦ୍ରୌପଦୀ ଯାଇଥିଲେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀକି ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ଆଗକାଳର ନାରୀ ମାନେ ଯେକୌଣସି ନାରୀ ଯଦି ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯାଏ ଗୋଟେ ବସ୍ତ୍ର ଯାଆନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଯାର ସିନରେ ସିଏ ନା, ନାଇଁ ନାଇଁ ଯାର ସିନରେ ସିଏ ଥ କେମିତି ହବ ଦେଖିବ ଏବେ, ପୁରାଣ ଚାଲିଛି ପରା। ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ବର୍ଗ, ହଁ ଯେତେବେଳେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ଆଜ୍ଞା ଦ୍ରୌପଦୀ ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ନାରୀ ମାନେ ଗଲେ ଗୋଟେ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ବସ୍ତ୍ର, ଗୋଟିଏ ତ ଗୋଟେ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି। କେତେଟା ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ଗାଧେଇବାକୁ ଯାଉଛ ଝିଅ? ଗୋଟେ ନା? ଏ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀ ଆଜ୍ଞା। ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଭିତରୁ ଭିତରୁ ଟିକେ ପଳେଇଲେ। ଆଉ ପଳେଇବାରୁ ସଖୀ ମାନେ ପାଟି କରୁଛନ୍ତି, ଦ୍ରୌପଦୀ 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 କୃଷ୍ଣା। ଆଉ କି କୃଷ୍ଣା? କୋଉ ପଇଲା ଭିତରେ? ସିଆଡେ ଜନ ତମକୁ ବୁଡେଇ ନେଇଯିବ, ଝିକି ନେଇଯିବ, ପାଣି ନେଇଯିବ। ଆରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ପୁଣି ଦ୍ରୌପଦୀ ଭାସିଲେ। ଆହା
ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ଜଳସୁଅରେ ଯଦି ଜଣେ ଭାସିଯିବ ଆଜ୍ଞା ତା ଦେହରେ ବସ୍ତ୍ର ରହିବ। ଏରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ବସ୍ତ୍ର ଭାସିଗଲା, ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ବସ୍ତ୍ର ଭାସିଗଲା। ହଉ ହଉ ବଞ୍ଚାଅ ବଞ୍ଚାଅ ବୋଲି ଡାକୁଛନ୍ତି ଭଲା, ବଞ୍ଚାଅ ବଞ୍ଚାଅ ବୋଲି ଡାକୁଛନ୍ତି ଭଲା। ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୋର ପଣ୍ଡିତ ଜନ, ସଖୀମାନେ ଚିତ୍କାର କରିଲେ ଦକ୍ଷିଣ, ସଖୀମାନେ ଚିତ୍କାର କରିଲେ ଦକ୍ଷିଣ। ଆଜ୍ଞା ଦ୍ରୌପଦୀ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଜଳରେ ଭାସି ଭାସି ଯାଉଛନ୍ତି, ସଖୀମାନେ ଜୋର ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ଦ୍ରୌପଦୀ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ମତେ ବଞ୍ଚା ମତେ ବଞ୍ଚା ମତେ ବଞ୍ଚାଅ। ଇଏ ସମୟରେ କଣ ହେଲା ଆଜ୍ଞା? କଣ? ଆର ତଟରେ କର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିଲେ, ଗାବୁଗିନା ସେ ଜଳକୁ ଡେଇଲେ। ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ବର୍ଗ, ଯେତେବେଳେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଜଳରେ ସେପଟ ଆଜ୍ଞା କର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ, ରାଧାସୁତ କର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଲେ କି ଗୋଟେ ନାରୀ ଭାସି ଯାଉଛି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଜଳରେ, ଚିତ୍କାର କରୁଛି ମତେ ମତେ ରକ୍ଷା କର ମତେ ରକ୍ଷା କର। ସେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା କର୍ଣ୍ଣ ଡେଇ ପରିଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଜଳକୁ। ଗାବୁକିନା ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ। ତାପରେ କଣ ହେଲା ରେ? ଆରେ ଭାସି ଭାସି ରେ କର୍ଣ୍ଣ ଯାଉଛନ୍ତି, ଭାସି ଭାସି ରେ କର୍ଣ୍ଣ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦ୍ରୌପଦୀ କି ଯାଇ ଉଦ୍ଧାର ସେ କରିଛନ୍ତି, ଦ୍ରୌପଦୀ କି ଯାଇ ଉଦ୍ଧାର ସେ କରିଛନ୍ତି। ଉଲଗ୍ନ ରୂପେ ଥିଲା ତୁମ ମାଇପ, ଉଲଗ୍ନ ହୋଇଥିଲା ତୁମ ମାଇପ, ହଉ ହଉ ତୁମ ମାଇପକୁ ଧରିଲା ସେ ରାଧାସୁତ, ତୁମ ମାଇପକୁ ଧରିଲା ସେଇ ରାଧାସୁତ। ଆଜ୍ଞା ଉଲଗ୍ନ ହେଇକିରି ଦ୍ରୌପଦୀ ଭାସି ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ରାଧାସୁତ କର୍ଣ୍ଣ ଡେଇଁ ପଡ଼ି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ଆଜ୍ଞା ଉଲଗ୍ନ ହେଇକିରି ଅଛନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀ, ଏମିତି ଟେକିକିରି ହାତରେ ଧରିଛନ୍ତି। ଇଏ ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା ଦ୍ରୌପଦୀ ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଛନ୍ତି, ମନରେ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ଏଠି ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଏ ମୋର ଜାଣୁ, ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଏଇ ମୋର ଜାଣୁ, ମୋ ଶରୀରକୁ ଧରିଲେ ଯେ ତତ ଘେଣ, ଇଏ ଯଦି ମୋର ସ୍ୱାମୀ ହୋଇଥାନ୍ତେ, ସ୍ତ୍ରୀ କରି ମତେ ଇଏ ଯେ ରଖନ୍ତେ, ସ୍ତ୍ରୀ କରିଣ ମତେ ସେ ରଖନ୍ତେ। ଆଜ୍ଞା ଉଲଗ୍ନ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଦ୍ରୌପଦୀ, କର୍ଣ୍ଣ ଏମିତି ଧରିଛନ୍ତି, ତଟକୁ ଧରିକିରି ଆସିଲେ, ଆଖି ବୁଝିକିରି ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଦ୍ରୌପଦୀ। ଲୁକା ନାହିଁ ଆଉ। ମନରେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏ ପୁରୁଷଟି ମୋର ପ୍ରଥମ ଅଙ୍ଗକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି। ଆଜ୍ଞା ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ କୌଣସି ପୁରୁଷ ସହିତ ଅଙ୍ଗ ସ୍ପର୍ଶ ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ କର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କର ଉଲଗ୍ନ ଶରୀରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀ, ଯିଏ ଆଜି ମତେ ଧରିଛନ୍ତି ଉଲଗ୍ନ ରୂପକୁ ମୋର, ସିଏ ଯଦି ମୋର ସ୍ୱାମୀ ହୋଇଥାନ୍ତେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା ବୋଲି ମନରେ ଭାବନା ଥିଲା। ହେଲେ ଆଙ୍କ ମାଇପ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା ରେ? ଆଜ୍ଞା ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ମନଟା ସବୁବେଳେ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। ଦ୍ରୌପଦୀ ଖୋଲିକିରି କହିଦେଲେ, ମୋର ମନଟି ସବୁବେଳେ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଗଲା, ଯେହେତୁ ମତେ ଉଲଗ୍ନ ରୂପରେ ଗଙ୍ଗା ତଟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଣିଥିଲେ, ତେଣୁକରି ମୋର ମନଟା କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଆରେ ସେତେବେଳେ ଚୁତ ଫଳ ବୃକ୍ଷରେ ଲାଗିଲା, ସେତେବେଳେ ଚୁତ ଫଳ ବୃକ୍ଷରେ ଲାଗିଲା, ଏଇଠାରେ ପୁରାଣ ସମାପ୍ତ ହେଲା।